सबको शुभोदय। देखिए, हमने कल के वीडियो में हमने देखा कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया गया है और स्पर्श को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह हमने जान लिया है। तो एक बार देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श, दूसरा है व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है भूष्म। तीसरा है भूष्म। स्पर्श के मानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह के आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं प्राणवायु स्पर्श करती रहती है, उसीलिए इसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श में वर्णों की संख्या 25 है। तो 5 वर्ग होते हैं, का, च, ट, त, प और फ। वर्ग, वर्ग। तो यहां पर का, च, ट, त, प वर्ग के वर्णों को हम स्पर्श कहते हैं, क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह के अंदर की प्राणवायु मुंह के आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं स्पर्श करती रहती है, इसलिए हम उसको स्पर्श कहते हैं। तो इन स्पर्श अक्षरों को भी हम 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कहने से का, चा, टा, ता, पा वर्ग के किसी वर्ग का लेने पर भी उसमें पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर अल्प प्राण अक्षर होते हैं और दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण अक्षर होते हैं। तो इसी प्रकार हम इन व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श और दूसरा है अंतस्थ, तीसरा भूष्म। तो इन का, चा, टा, ता, पा वर्ग को भी हम 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण में आने वाला है अक्षरों की संख्या 5, 3, 15 और महाप्राण के अक्षर है 2, 5, 10 अक्षर होते हैं। तो यह 25 व्यंजन स्पर्श के होते हैं। तो एक बार देखिए, का वर्ग, का, ख, ग, घ, इन, च, छ, ज, झ, इणी। उसी प्रकार टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। पा वर्ग, प, फ, प, फ, फ, ब, भ, म। यह है 5 वर्ग के अक्षर। उसी प्रकार य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ अक्षर होते हैं। स्य, श, स, ह ये 4 अक्षर भूष्म व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन में होने वाले पहले स्पर्श का, चा, टा, ता, पा वर्ग होते हैं और अंतस्थ य, र, ल, व होते हैं और भूष्म स्य, श, स, ह ये 4 अक्षर भी भूष्म होते हैं। तो आज हम मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मात्रा का अर्थ है टैबलेट तो नहीं है। అంటే మనం హిందీలో ఉపయోగించేది ఏంటంటే మాత్ర అంటే టాబ్లెట్ అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటిది మెడిసిన్స్ గురించి అంటే కాదు. మనం స్వర్లో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు అసలు ఏదైనా కానీ స్వర్లోవి కావచ్చు, వ్యంజనలోవి కావచ్చు, ఏవైనా కానీ మనం చెప్పుకునేది సింబల్స్ గురించి. మాత్ర అంటే సింగులర్, మాత్ర అంటే ఏకవచనం, ప్లూరల్ ఫామ్ మాత్రాయే సింబల్స్.
మనం చెప్పింది ఏంటంటే भाषा యొక్క జ్ఞానం అవసరం. यह एक ऐसा विषय है जो शब्दों की रचना से लेकर वाक्य की रचना तक कहीं ना कहीं हम अत्यधिक इन मात्राओं का जरूर इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए भाषा को सही ढंग से लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है. మనం భాషలో ఉన్నటువంటి ఏ పదాన్నైనా కానీ రాయాలి, చదవాలి అంటే మనకు కంపల్సరీగా ఏం కావాలంటే ఒత్తులు అనేవి కావాలి. ఆ ఒత్తులు అంటే ఉన్నటువంటి సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సింబల్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచైనా ఊడిపడ్డాయంటే ఎక్కడ నుంచి కూడా ఊడిపడలేదు. మనకు ఉన్నటువంటి అక్షరాలలో నుంచి మాత్రమే మనం అత్యంత సులభంగా రాయగలము. అంటే వాటి నుంచే వస్తాయి ఆ సింబల్స్. ఇది కనుక అర్థం చేసుకుంటే, ప్రొనౌన్సియేషన్ కనుక అర్థమైతే, మరియు ఆ సింబల్స్ కనుక మనకి తెలిస్తే ఏ పదాన్నైనా కానీ మనము అత్యంత సులభంగా రాయగలం. అవునంటారా కాదంటారా? ఎస్, అవుననే అంటాం. ఎందుకని అంటే మనం ఎక్కడి నుంచో తీసుకురావట్లేదు వస్తుంది. ఆ సింబల్స్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నామయ్యా అంటే ఉన్నటువంటి అక్షరాల్లో నుంచే. అది ఏ అక్షరాలు అంటే స్వర కనుక చెప్తున్నట్లయితే స్వర్కి మాత్ర ఏ అంటే వోవెల్ సింబల్స్. మన ఇంగ్లీష్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు 5 అక్షరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ మనకి హిందీలో వోవెల్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఉన్నటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని అంటే 13. మరి వ్యంజనలు అయితే 33, 36. మరి ఉన్నటువంటి ఈ అక్షరాలు మొత్తాన్ని కూడా అంటే ఈ ఉన్నటువంటి సింబల్స్ ని కూడా మనం అన్ని భాగాలలో చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వన్ ఏంటిదా అంటే स्वर गुరించి మాత్రం చెప్పుకున్నాం ఈ वीडियो में. आज की वीडियो में हम स्वर की मात्राएं के बारे में मालूमात कर लेंगे. तो स्वर किसे कहते हैं यह तो पहले ही बता चुका हूं. स्वर किसे कहते हैं? स्वयं से उच्चारित होने वाले अक्षर को या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाला अक्षर. స్వతంత్రముగా స్వయముగా అంటే ఎవరి పని వాడు చేసుకోగలగాలి. ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండా స్వేచ్ఛగా తన పని తను చేసుకోగలగాలి. మరి అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అక్షరాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అక్షరాలంట ఇంకొక అక్షరం మీద ఆధారపడవు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ అక్షరాలను ఉచ్చరించేటప్పుడు వాటి యొక్క ఉచ్చారణ అనేది దాంట్లోనే ఉంటుంది. దీంట్లో ఏ అక్షరము కూడా కలువదు. అందుకని చెప్పేసి ఏమంటామంటే అచ్చులు, स्वर या वोवेल्स అని అంటారు. సరే, ఇవాళ क्लास आज की वीडियो में हम स्वर की मात्राएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. स्वर की मात्राएं. स्वर की मात्राएं वोवेल्स सिंबल्स. वोवेल्स स्वर. तो स्वर अक्षर क्या क्या होते हैं हमको मालूम है ना. स्वर अक्षर कितने होते हैं? 13 होते हैं. ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి మనకి స్వర్లో అంటే 13 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని అక్షరాలు? 13. 13 अक्षर होते हैं. वे क्या क्या है? पहला है आ, स्वर, मात्राएं. स्वर मात्राएं. स्वर, स्वर, मात्राएं. स्वर, मात्राएं. तो देखिए अब स्वर అంటే అచ్చులు ఏమేమి ఉన్నాయి వాటికి వచ్చేటటువంటి సింబల్స్ ఏంటి? స్వర్ మాత్రాయి.
देखिए स्वर अक्षर क्या क्या है, बोलिए क्या क्या अक्षर, बोलिए बताओ ना। पहला अक्षर आ, क्या है पहला अक्षर आ। हमारा उच्चारण तो सही ढंग से होनी चाहिए, क्या है आ। और दूसरा है आ, उसके बाद ई, इसके बाद ये, बोले आ ये बू बू, री री, ये आई वो आओ आह आह। तो यह है स्वर अक्षर। कुछ नहीं का पन्नुराक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने बताया स्वर की अक्षर की संख्या 13 है, लेकिन इनमें आ का कोई मात्रा नहीं होता है। చెప్పుకున్నాం కదా అనేటటువంటి అక్షరానికి సింబల్ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే ఆ का अर्थ होता है नहीं नहीं नहीं। तो हमने पहले वीडियो में स्वर के वीडियो में बताया था क्या मानिए अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है, आ का अर्थ है नहीं और क्षर का होता है नाश को प्राप्त होना। तो इसीलिए आ स्वर का कोई मात्रा नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। कोई मात्रा नहीं है। ఏ సింబల్ కూడా లేదు దేనికి ఆ అనేటువంటి అక్షరాన్ని। ఆ అంటే మీనింగ్ దాంట్లోనే ఉంది, అర్థం ఏంటిదంటే నహి లేదు అని దాన్ని మనకు అర్థమవుతుంది। और ఆ చూడండి ఆ అన్నప్పుడు ఆ అనేటువంటి దానికి మన సింబల్ లేదనుకున్నాం, ఈ ఉన్నటువంటి ఆని కనుక తీసేస్తే మిగిలినటువంటి ఏడి ఈ గీత ఏదైతే ఉందో ఆ గీత అనేది మనకి ఇక్కడ ఒత్తుగా వస్తుంది। देखिए ఈ గీతని మనం ఏమంటామంటే శిరోరేఖ అని చెప్పేసి అంటాం। అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి శిరస్సు పైన అంటే లెటర్స్ కి పైన మాత్రమే వచ్చేటటువంటి గీత, అందుకని దీన్ని శిరోరేఖ అని చెప్పేసి అంటాం। ఈ మిగిలిన ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి ఇక్కడ సింబల్ గా వస్తుంది। దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఆ తోటి బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆకారాంత్ ఏమంటాము ఆకారాంత్, ఇది దీంతో బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి వచ్చేటటువంటి పేరు ఏంటిది ఆకారాంత్ అని చెప్పొచ్చు। क्या कहते हैं आकारांत कहते हैं। और इसको और एक नाम भी रखा गया है, क्या बोलते हैं इस मात्रा को दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ। ये అక్షరాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు హ్రస్వ కన్నా దుగునా సమయం लगता है, రెట్టింపు సమయం పడుతుంది। ఇక్కడ ఉచ్చరించడానికి మనకి 1 సెకండ్ కాలం పడితే ఈ దీర్ఘంగా ఉన్నటువంటి అక్షరాన్ని మనం ఉచ్చరించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అంటే 2 సెకండ్ల కాలం పడుతుంది। అందుకని దీన్ని ఏమంటాం అంటే దీర్ఘ స్వరం అని చెప్పేసి అంటాం। కాబట్టి ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే మాత్రం ఇక్కడ వృత్తిగా వస్తుంది, ఆకారాన్ या दीर्घ कहते हैं। उसके बाद ई, इसको बाद में बतलाऊंगा, पहला ई इसको बताऊंगा। तो देखिए ई बोलने से यहाँ पर सिर के ऊपर है यह मात्रा, यह मात्रा से लेकर सिरोरेखा खींचकर यह मात्रा कैसा हाफ पार्ट है यहाँ सिंबल।
तो इस सिंबल को खींचने से सीधे ओर या बाएं ओर खींचने से जो मात्रा आती है, जो चिन्ह आता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ईकारांत। क्या बोलते हैं? ईकारांत। ईकारांत कहते हैं। या बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी मात्रा कहते हैं। तो देखिए ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే మనకి ఉచ్చరించడానికి ఎక్కువ సమయం అనేది తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాఫ్ పార్ట్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సింబల్ ని ఇక్కడ హాఫ్ అనేది రాసేసి దీన్ని ఫుల్ గా తీసుకొస్తే రైట్ సైడ్ కి అదేమవుతుంది? ప్రొనౌన్సియేషన్ లాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటే ఈకారాంత్ या बड़ी मात्रा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ఈ మరి ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే సింపుల్ గా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎక్కువ సేపు అనేది ఉచ్చరిస్తాము, ఇక్కడ తక్కువ సేపు కాబట్టి దీనికి వైడ్ ఆపోజిట్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే సింబల్ ఎటువైపు వస్తుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే వస్తుంది। సింబల్స్ అనేవి కరెక్ట్ కంపల్సరీగా శిరోరేఖ టచ్ అవ్వాలి కాబట్టి దీనికి సింపుల్ గా దీన్ని ఏమంటే మనం छोटी मात्रा या इकारां, इकारांत, इकारांत, इकारांत या इकारांत అనొచ్చు, లేదంటేనేమో छोटी मात्रा, छोटी मात्रा, छोटी मात्रा। మన సింపుల్ అండి, లాజిక్ ఏమీ లేదు దీంట్లో। మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే లగాతార్ అభ్యాస్ కర్నీ చాహియే, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి। మరి ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది ఒక రోజు 2 రోజులు అంటే మనం చేసేటటువంటి దాన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే మన అత్యంత సులభముగా ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు। చూడండి అనేటువంటి అక్షరానికి ఏ విధమైనటువంటి సింబల్ లేదు అన్నాం, మరి రెండో అనేటప్పటికి దీర్ఘం అనేది ఉండాలి। దీనికి ఏంటంటే ఆతోటి దీని అవుతుంది కాబట్టి ఆకారాంత్ అని అనొచ్చు, లేదంటే ఇంకో పేరు ఏమంటున్నాం అంటే దీర్ఘని కూడా అంటాం। ఉసి ప్రకారం ఈ కాబట్టి దీన్ని ఇకారాంత్, ఈ తోటి దీని అవుతుంది కాబట్టి ఇకారాంత్ అంటాము, లేదంటేనేమో ప్రొనౌన్సియేషన్ 1 సెకండ్ కాలంలో ముగుస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఏమన్నా అంటే ఇంకో పేరు छोटी मात्रा అని కూడా అంటాం। उसी बाद ईकारांत इसे बड़ी मात्रा भी कहते हैं। तो समझ में आने आता है क्या है? आ कोई मात्रा नहीं है, आकारक या दीर्घ, ई इकारक या छोटी मात्रा, ईकारक या बड़ी मात्रा। तो यहाँ पर देखिए वो इसका सिंबल इसी में ही लुप्त होता है। देखिए इसका चिन्ह तो मात्रा तो इसी में ही वो, यहाँ पर वो में हाफ पार्ट देखिए, यहाँ पर वो में ఊలో ఉన్నటువంటి ఈ సగం ఏదైతే ఉందో ఆ సగం అనే అక్షరం అనేది మనకి ఇక్కడ ఒత్తుగా వస్తుంది శిరోరేఖ ఉకారం, దీని పేరు భూతని పిలుస్తుంది కాబట్టి ఉకారాంత్ అంటాము, ఉకారాంత్ అంటాము, ఉకారాంత్। उसके बाद వూ దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్ట్ ఇక్కడ మనకి సింబల్ గా వస్తుంది। దీన్ని ఏమంటే భూకారాంత్ ఏమంటాము? భూకారాంత్, భూకారాంత్। और उसके बाद రి, ఈ రి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాఫ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ హాఫ్ పార్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒత్తుగా వస్తుంది, రికారాంత్ అంటాం, రికారాంత్, రికారాంత్। इसके बाद ఏ అన్నటువంటి సమయంలో ఈ ఉన్నటువంటి హాఫ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే శిరోరేఖ పైన ఒక కొమ్ము ఇవ్వటం జరుగుతుంది। దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఏకారాంత్ అంటాం। ఏమంటాం దీన్ని? ఏకారాంత్, ఏకారాంత్ ఏమంటాం దీన్ని? ఏకారాంత్ అంటాం। నెక్స్ట్ ఐ, ఇక్కడ ఏ అంటేనేమో
శిరోరేఖ పైన ఒక కొమ్ము ఇస్తే అది ఏకారాంత అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 కొమ్ములు ఇవ్వాలి. చూడండి, ఇది ఒక పార్ట్ ఉన్నటువంటి ఏలో ఉన్నటువంటి హాఫ్ పార్ట్ ప్లస్ శిరోరేఖ పైన ఉన్నటువంటి ఒక పార్ట్. ఈ 2 సింబల్స్ అయితే ఎన్ని కొమ్ములేని? 2 కొమ్ములేని. కాబట్టి శిరోరేఖ పైన 2 కొమ్ములు ఇస్తున్నాం. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఐకారాంత్ అంటాం. ఏమంటాం దీన్ని? ఐకారాంత్. ఐకారాంత్ ఐకారాంత్. అదేవిధంగా ఓ మనం చెప్తుంది ఏంటి? ముందుగా చెప్పుకున్నాం ఆ అనేటటువంటి అక్షరానికి సింబల్ లేదు అన్నాం. కాబట్టి ఆ అనేటువంటి అక్షరాన్ని తీసేస్తే మిగిలినటువంటి సింబల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం సింబల్ గా వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఓకారాంత్ అంటాం. ఏమంటాము? ఓకారాంత్. 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 నెక్స్ట్ ఆవు. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విధముగానే ఆ అనేటువంటి అక్షరానికి సింబల్ ఉండదు కాబట్టి మిగిలినటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్టీని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఔకారాంత్ అంటాం. ఏమంటాము? ఔకారాంత్. 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 అదేవిధంగా అమ్. अम అంటే చెప్పుకున్నాం. अम का अर्थ होता है अनुस्वार. इसका चिन्ह होता है शिरोरेखा के ऊपर एक छोटी सी बिंदु दी जाती है. इसका उच्चारण उम्म के समान होता है. దేంతో సమానంగా ఉంటుందంటే ముఖ్య సమానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఉమ్మ అంటున్నాం. కాబట్టి इसको अनुस्वर क्या कहते हैं? अनुस्वर. इसके बारे में तो पहले ही बता चुका हूं. क्या कहते हैं? अनु. अनु का अर्थ है पीछे. किसके पीछे? స్వర్ కే పీछे. అంటే స్వర్ తరువాత వచ్చేటటువంటిది చిహ్నం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే అనుస్వార్ అని చెప్పేసి అంటాం. और आह शिरोरेखा नीचे 2 छोटी बिंदुएं दी जाती है. इसको हम विसर्ग कहते हैं. यह अंटाम వీటిని మనం విసర్గ్ అని చెప్పేసి అంటాము. విసర్గ్ यह స్వర కి మాత్ర. చెప్పుకున్నాం కదా. ఏంటంటే మనం ఎక్కడి నుంచో రావు సింబల్స్. ఆ ఉన్నటువంటి సింబల్స్ కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అర్థం చేసుకోగలిగితే సగం లాంగ్వేజ్ మనకు వచ్చినట్లే. చూడండి, స్వరలో ఉన్నటువంటి ఆ అనేటువంటి అక్షరానికి ఏ సింబల్ కూడా లేదు. నెక్స్ట్